सो सर सब तो पहला तो सामने इस मुद्दे की जानकारी दिओ कि जो ये ड्रग्स का या नशिਆਂ का जिस तरह तुसीं देख रहे हो चोणां दे विच फड़िया जा रहा है, काफ़ी इलैक्शन कमीशन के सख्त हुकम ने तां फड़ हो रही है, पर आम दिनों के वेख्या जाए तो उदों भी काफ़ी हद तक देसी शराब निकलती है या ड्रग्स वगैरह जिहड़े ने बेचे जाते हैं, तो उन्होंने दिनों के विच पर इन्नी सख्ताई नहीं हुई, तां तुहानूं की लगदा कि ये किस तरफ नूं जा रहा है? जसवीर सिंह गल तुहाडी ठीक है कि जिहड़ा कल पंजाब के इलैक्शन ऑफिसर ने मुख चोण अफसर डॉक्टर एस करना राजू उन्होंने एक स्टेटमेंट सामने आउंदी कि चोण जाबता लगन तो बाद हुण तक कोई 23.5 करोड़ रुपए का जिहड़ा समान आ वो जब्त हो चुका। जो ये दारू बढ़ती आ डिमांड बढ़ती आ दो नंबर की जी शराब आ या नशीले पदार्थ आ वो घटिया किस्म की शराब आ ਜਿਹੜੇ उम्मीदवार आ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ उम्मीदवारों की मदद करने वाले लोग ने फिर वो दूजे राज्यों ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ दारू आ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਆ ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ मौत के घाट उतार दिता गया। अजिहा यतन किया जा रहा है कि भारत के जी कि सुरक्षा हो सकती है या कौमी सुरक्षा का जो मामला बनाया जा रहा है तो कितना कितने जी बीजेपी आ भारत सरकार यही सुरक्षा जी सही ढंग नाल कर सकती है, यही लॉ एंड ऑर्डर स्थिति कंट्रोल कर सकती है। वो बड़े पद्धर से जो सुरक्षा का मुद्दा है बार बार पाकिस्तान का मुद्दा खड़ा करके पाकिस्तान जोड़ा साडा जो टकरा चलता है हिंद ते पाक का वो अजिहा मुद्दा जान के पाकिस्तान की गल्लां करके कितना कितने जो हिंदू वोट बैंक आ हिंदुओं को डराउण का यतन किया जाता है ताकि उन्होंने जो वोटां डरा के अपने हक के भुगताइयां जा सकन। सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जसबीर सिंह स्वागत करता हाँ। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट। इस प्रोग्राम के विच असीं गल करते हैं पंजाब की सियासत नाल जुड़े कुछ अहम मुद्दों के बारे में, जिन्हां बारे विस्तार नाल चर्चा करने लई साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार जय सिंह छिब्बर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जसवीर जी। सर जेकर असीं पंजाब की सियासत की गल करिए तो जिवें जिवें चोणां नेड़े आ रही ने तो काफ़ी मुद्दे ने जो सरगर्म हो रहे हैं। इन्हां दे विच एक असीं गल करिए तो जिवें असीं बीते दिन भी देखिया सी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों एक खदशा जताया गया सी कि पंजाब दे विच ड्रग्स वगैरह वंडे जा सकते हैं इस चोणां दे विच। ते उस तो बाद हुण अज जो अपने इलैक्शन कमीशन एस करुणा राजू जी ने उन्होंने एक बयान जारी किया गया। उन्होंने दस्सिया कि पंजाब दे विचों लगभग 23.8 करोड़ दे विच तुसीं ला लो कि शराब ड्रग्स जां कैश वगैरह जिहड़ा फड़िया गया है। इस तो इलावा होर भी काफ़ी कुछ चीज़ां जिहड़ियां जब्त कीतियां गईयां ने। तो ये गल चलो रही चोण कमीशन दी चोणां दी। इस तो इलावा जेकर आपां गल करिए तो पंजाब दे विच काफ़ी लंबे समय तो चलदा आ रहा है बेअदबी का मुद्दा जिहड़ा काफ़ी गरमाया होया है। काफ़ी साल हो गया अजे तक न्याय नहीं मिलिया किसी भी। तो हुण जो पिछले महीने घटनावां होईयां सी दरबार साहिब विखे होई सी जां कपूरथला विखे होई सी उन्हां दा भी कुछ भी सिट्टा निकल के सामने नहीं आया। तो इस तो इलावा जदों आपां देखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दे विच आए सी तां उन्हां दी फेरी दे दौरान भी जो अपना
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫੇਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 23.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਏ, ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 15, 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਵੋਟਰ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਆ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਗਦੀ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ 79,000 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਕੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਰੂ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਾਰੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ, ਅੱਖੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾਰੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਟਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਐਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਨ ਲਗਭਗ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਲਾਂਭੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਲਾਂਭੇ
ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੱਕ ਹਕੂਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜੇ 15 ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਝਾਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਆ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੱਪਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਸਵੀਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ, ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ, ਇਹ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਤੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ
ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਲਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਜਾਤ ਦਾ ਤਾ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੀ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਤੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਝੁਕ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਲੀਆਵਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਉੱਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ NIA ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਪਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬੱਝੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।